elasticities. So our next topic is different elasticities. It means that we are going to interpret the answer of that calculation. Whatever was calculated by using the formula, whether it was a percentage formula or it was a delta formula or it was a point elasticity or it is a arc elasticity, whatever answer is derived, what do we mean by that particular answer, or what do we understand by that answer? This is what we want to learn here. The first thing is put in front of you. See, when you calculate the elasticity, an answer comes to zero. When you calculate elasticity and answer is zero, it means that it is perfectly inelastic demand. When answer comes zero, it is known as perfectly inelastic demand. What do we mean by that? Perfectly inelastic demand? Perfectly inelastic demand means no change in demand as a result of change in price. No change in demand as a result of change in price. Now, what do this mean? So, for example, price increased, price increased by 10 percentage. Price increased by 10 percentage, but demand of that product does not decrease at all. It does not decrease at all. It decreases by 0 percentage. So it means that there is no change in demand as a result of change in price. Whatever is the change in price, the demand does not decrease. This means that it is perfectly inelastic demand. This situation happens in case of necessary products. In case of necessary products, as you know, in case of necessity, whatever is the price, we have to compulsory purchase the product because it has become our necessary. So the necessary products like salt, whether the price of the product increase or decrease, we want to purchase the necessary quantity of that product. So it is perfectly inelastic demand. The products which are very much essential, like certain medicines, they are also considered as an essential to the people. So in that case, the demand will become perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand, when answer comes to zero, it means that no change in demand as a result of change in price. Now, if we want to prepare the diagram of this is the diagram of perfectly inelastic demand. The demand curve will be a vertical demand curve. This is a vertical demand curve because quantity demanded remains unchanged at all the levels of price. Whether we can say the price was 5 rupees, the demand, you can see here, demand is suppose 5 unit. At the price of 5 rupees, demand is 5 unit. Now suppose price increased, price became 10 rupees. At the price of 10, again the demand remains constant. Demand is 5 units only. Again price became 15. Suppose here 15 price. The demand remains constant. Demand is 5 unit only. So at all the points of price, the demand remains constant. If we connect all these points, we will find out this vertical demand curve. So the simple question can be asked, what is the shape of demand curve in perfectly inelastic demand? In case of perfectly inelastic demand curve is vertical demand curve. Do remember this and note it down in your book. In case of perfectly inelastic demand curve will be vertical demand curve. ઓકે વર્ટિકલ એના બદલે બીજો ઓપ્શન શું આપ્યો હોય તો વર્ટિકલની જગ્યાએ it is also known as parallel to price axis. Now this is called parallel to price axis.
This is parallel to price axis. Okay, or it is also known as parallel to y-axis, or it is also known as parallel to vertical axis. Again, આને વર્ટિકલ ડિમાન્ડ કર્વ કહી શકાય. વર્ટિકલ ડિમાન્ડ કર્વ એવો ઓપ્શન નો આપ્યો હોય તો આને કહેવાય પેરેલલ ટુ પ્રાઇસ એક્સિસ, પેરેલલ ટુ વાય એક્સિસ ઓર પેરેલલ ટુ વર્ટિકલ એક્સિસ, અથવા એને કહેવાય પરપેન્ડિક્યુલર ટુ એક્સ એક્સિસ. ધીસ ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર. પરપેન્ડિક્યુલર એટલે ખબર પડે ને, પરપેન્ડિક્યુલર નો મતલબ શું થાય? પરપેન્ડિક્યુલર એટલે તમે ગુજરાતીમાં એને કહો છો લંબ. લંબ એટલે ઊંધો ટી હોય ને, એ પરપેન્ડિક્યુલર કહેવાય. તમને જીઓમેટ્રીની અંદર આવું ભણવામાં આવ્યું છે, બરાબર? આ ઊંધો ટી એને લંબ કહેવાય. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય પરપેન્ડિક્યુલર. તો તમે જોઈ શકો છો આનો શેપ છે, આ પરપેન્ડિક્યુલર છે, પરપેન્ડિક્યુલર ટુ એક્સ એક્સિસ. આ બધા નામ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખી લેવા જેથી કરીને તમને એ યાદ રહે. ફરીથી પાછા હું બોલી રહ્યો છું. ઇટ ઇઝ વર્ટિકલ ડિમાન્ડ કર્વ. વર્ટિકલ ડિમાન્ડ કર્વ ઓપ્શન નો આપ્યો હોય તો પેરેલલ ટુ પ્રાઇસ એક્સિસ, પેરેલલ ટુ વાય એક્સિસ, પેરેલલ ટુ વર્ટિકલ એક્સિસ, or it is perpendicular to x-axis. બરાબર? So this is for perfectly inelastic demand when answer is 0. Now when answer is greater than 0, less than 1. Answer is greater than 0 but less than 1. Greater than 0, less than 1 શું? So suppose answer is 0.53. So it is greater than 0 but less than 1. Suppose answer is 0.80. So it is greater than 0 but less than 1. So our answer હોય greater than 0 but less than 1. If this is the answer of your calculation, તમે કંઈ પણ કેલ્ક્યુલેટ કર્યું ઇલાસ્ટિસિટી કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે, બરોબર? જે ફોર્મ્યુલામાં વેલ્યુ મૂકી અને આન્સર આવ્યો ગ્રેટર ધેન 0 બટ લેસ ધેન 1, તો આવા પ્રકારની જે ડિમાન્ડ છે એને શું કહેવાય? Then it is known as inelastic demand. This is inelastic demand. Now what do we mean by inelastic demand? Inelastic demand मतलब percentage change in demand is less than percentage change in price. Percentage change in demand is less than percentage change in price. Suppose અહીંયા આપણે એને કેલ્ક્યુલેશનમાં દર્શાવીએ. Suppose price છે, it is increased by 10%. Price increase થઈ કેટલી? તો કે 10% increase થઈ, બરાબર? પણ સામે ડિમાન્ડ છે એ સપોઝ 6% ડિક્રીઝ થઈ, બરાબર? ડિમાન્ડ કેટલી ડિક્રીઝ થઈ? તો કે 6% ડિક્રીઝ થઈ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે percentage change in demand is less than percentage change in price. Percentage change in demand is less than percentage change in price. This is known as inelastic demand. Now what do we mean by inelastic demand? As you know that percentage change in demand is less than percentage change in price. What will be the demand curve? This will be the demand curve. આ પ્રકારનો જે ડિમાન્ડ કર્વ છે આનું શું નામ છે? તો આને કહેવાય સ્ટીપર ડિમાન્ડ કર્વ. This is known as steeper demand curve. આ પ્રકારનો ડિમાન્ડ કર્વ છે એને કહેવાશે સ્ટીપર. નામ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. તમને ક્વેશ્ચન આવું પૂછાય કે what will be the shape of inelastic demand curve? Inelastic demand curve will be the steeper demand curve. Steep એટલે જેનો આ ઢાળ છે ને એકદમ સ્લોપ વધારે હોય, આવો ડિમાન્ડ કર્વ બને, તો આને સ્ટીપર ડિમાન્ડ કર્વ કહેવાય, બરાબર? તો inelastic demand means when answer is greater than 0 but less than 1, demand curve will be steeper demand curve. And next, when answer is 1, you calculate the elasticity and answer comes to 1, બરાબર? એક્ઝેક્ટ 1 જ આન્સર આવે, બરાબર? કંઈ આગળ નહીં કંઈ પાછળ નહીં, એક્ઝેક્ટ 1 આન્સર.
In that case, the demand will be considered as unit elastic demand. If answer is 1, demand will be unit elastic demand. And unit elastic demand means what? Unit elastic demand means percentage change in demand is equal to percentage change in price. Percentage change in demand is equal to percentage change in price. Let us take one example again. This is price. Suppose price increased by 10 percentage and demand decreased by 10 percentage. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે percentage change in demand is exactly equal to the percentage change in price. હવે આને તમે ફોર્મ્યુલામાં મૂકો તો 10/10 આન્સર is 1. તો જ્યારે price અને demandમાં equal change હોય, when there is equal change in price and demand, it is unit elastic demand. Unit elastic demand નો demand curve કેવો બનશે? So this is the demand curve of unit elastic demand. Unit elastic demand નો જે demand curve છે આને કહેવાય rectangular hyperbola. Again I am speaking, આ shape નું નામ શું છે? આ shape નું નામ છે rectangular hyperbola. જેમ અહીંયા shape હતો એનું નામ હતું steeper demand curve. એમ અહીંયા આનું નામ છે rectangular hyperbola demand curve. અથવા એનું બીજું નામ છે convex to the origin. It is convex to the origin. Convex એટલે ખબર પડે? Convex ગુજરાતીમાં convex નો મતલબ થાય બહિર્ગોળ. Convex to the origin મતલબ origin એટલે આ point, આને origin કહેવાય. અહીંથી જોવો તો આ બહિર્ગોળ છે. આખું convex to the origin એવું નામ છે. Convex to the origin મતલબ શું? તો કે origin થી જોતા એ બહિર્ગોળ છે. તો બે નામ અહીંયા યાદ રાખવાના છે, rectangular hyperbola or convex to the origin. When elasticity is 1, it is known as a unit elastic demand. And unit elastic demand નો demand curve કેવો હશે? તો convex to the origin અથવા rectangular hyperbola. So these three things are there. ત્યારબાદ if elasticity is calculated and answer comes to greater than 1, less than infinite. Answer is greater than 1 but less than infinite. 1 કરતા વધારે, infinite કરતા ઓછો. 1 કરતા વધારે મતલબ સપોઝ તમારો આન્સર આવે છે 1.65, તો 1 કરતા વધારે કહેવાય પણ infinite કરતા ઓછો કહેવાય. સપોઝ આન્સર આવ્યો 2.44, તો 2.44 એટલે 1 કરતા વધારે પણ ઇન્ફાઇનાઇટ કરતા ઓછું. તો આ પ્રકારની જે ડિમાન્ડ છે એને શું કહેવાશે? તો that is known as elastic demand. Elastic demand મતલબ શું? Elastic demand મતલબ percentage change in demand is more than percentage change in price. Percentage change in demand is more than the percentage change in price. તો એક્ઝામ્પલ જોઈએ ફરીથી. અહીંયા પ્રાઇસ છે, this is demand, percentage change in price and percentage change in demand. આનું કમ્પેરિઝન કરીએ તો percentage change in demand is more than percentage change in price. સપોઝ પ્રાઇસ છે એ 10% ઇન્ક્રીઝ થાય છે, પ્રાઇસ increased by 10%, સામે ડિમાન્ડ છે 15% ડિક્રીઝ થઈ. Demand decreased by 15%. Now you can see કે price જેટલી change થઈ છે ડિમાન્ડમાં એના કરતા વધુ change આવ્યો છે. તો અહીંયા 15/10 કરો, answer will always be greater than 1. બરાબર, તો 15 divided by 10 કરશો 1.5 મતલબ answer greater than 1 આવે છે. greater than 1 પણ infinite કરતા તો ઓછો જ છે, તો ડિમાન્ડ કહેવાશે elastic demand. હવે ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ નો ડિમાન્ડ કર્વ કેવો હશે? તો ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ નો ડિમાન્ડ કર્વ, this is called flatter demand curve. આ પ્રકારના ડિમાન્ડ કર્વ ને શું કહેવાય છે? this is flatter demand curve.
inelastic નું નામ શું હતું? It was steeper. આને શું નામ આપ્યું છે? Flatter. FLATTER. This is flatter demand curve. તો તમે જોઈ શકો છો સ્ટીપર અને ફ્લેટર માં તફાવત શું છે? ફ્લેટર ડિમાન્ડ કર્વ આનો સ્લોપ છે ને ઓછો હોય, પહેલામાં સ્લોપ છે ને આટલો સ્લાન્ટ હોય. Now this is steeper, this is flatter. Okay, so inelastic demand curve will be steeper, but in case of elastic demand curve will be flatter demand curve. And next, when you calculate the elasticity and answer comes to infinite answer. Infinite matlab a huge change in demand as a result of small change in price. Price માં બહુ જ માઇનોર ચેન્જ કર્યો અને ડિમાન્ડમાં હ્યુજ ઇન્ફાઇનાઇટ ચેન્જ આવી ગયો, ઇન્ફાઇનાઇટ ચેન્જ. તો આવા પ્રકારની ડિમાન્ડ છે એને શું કહેવાય શકે? This is called perfectly elastic demand. રિયલ લાઈફમાં યાદ રાખો, પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ એ ખાલીની ખાલી અઝમ્પશન છે. રિયલ લાઈફમાં પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ જોવા મળતી નથી. ઇટ ડઝ નોટ હેપન એની ટાઈમ. એવું ક્યારેય બનતું નથી કે ઇન્ફાઇનાઇટ ચેન્જ આવે. બરોબર. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ પ્રોડક્ટના પ્રાઇસ છે એ 10 રૂપીસ હતા. 10 રૂપીસની પ્રાઇસ ઉપર પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ છે એ ઝીરો હતી, કાંઈ ડિમાન્ડ જ નથી. 10 રૂપીસની પ્રાઇસ ઉપર કોઈને વસ્તુ પોસાતી જ નથી. હવે માનો કે આના પ્રાઇસ છે એ ડિક્રીઝ કરીને 9.5 કરી નાખ્યા. બરોબર, પ્રાઇસ ડિક્રીઝ કરી અને 9.5 થઈ ગયા. તો 9.5 ઉપર આ પ્રોડક્ટ ખરીદવા માટે છે એ ઇન્ફાઇનાઇટ લોકો આવી ગયા સપોઝ. તો આવું તો કોઈ દી બનવાનું જ નથી ને. એટ ધ પ્રાઇસ ઓફ 9.5, બરોબર, આ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ જ્યારે 9.5 થઈ તો ઇન્ફાઇનાઇટ પીપલ કેમ ટુ પરચેઝ ધીસ પ્રોડક્ટ. આવું જો થાય તો પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ બને. બટ રિયલ લાઈફમાં એવું કોઈ દિવસ પોસિબલ નથી. પ્રાઇસમાં માઇનોર ચેન્જ કર્યો અને ડિમાન્ડ છે એ ઇન્ફાઇનાઇટલી લાર્જ ચેન્જ થઈ ગઈ. બરાબર, તો આવું રિયલ લાઈફમાં કોઈ દિવસ બનતું નથી. પણ આ અઝમ્પશન છે. અઝમ્પશન ક્યાં ઉપયોગમાં આવશે એ પણ તમને લોકોને કહી દઉં. જ્યારે આપણે લોકો ચેપ્ટર નંબર 4 નું યુનિટ નંબર 3 ભણશું ત્યાં પરફેક્ટલી કમ્પિટિટિવ માર્કેટ ભણવાનું છે. એમાં પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડનું અઝમ્પશન છે એ ઉપયોગમાં આવશે. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન વાળા ચેપ્ટરમાં એ ઉપયોગ થશે. પણ અત્યારે આપણે ખાલી આટલું યાદ રાખવાનું છે, પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ એનો ડિમાન્ડ કર્વ કેવો હોય. તો પરફેક્ટલી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ એનો ડિમાન્ડ કર્વ છે, આ ડિમાન્ડ કર્વને કહેવાય હોરિઝોન્ટલ ડિમાન્ડ કર્વ. ધીસ ઇઝ હોરિઝોન્ટલ ડિમાન્ડ કર્વ. આ હોરિઝોન્ટલ એટલે અહીંયા તો આપણી પાસે જગ્યા ઓછી છે એટલે અહીં સુધી લખ્યું, બાકી આ છે ને આ વધતો જ જાય ઇન્ફાઇનાઇટ આ હોય. આ બરોબર, આ કર્વ છે આ ઇન્ફાઇનાઇટલી લાર્જ વધતો જતો હોય. બરોબર, તો તમે જોઈ શકો છો કે પ્રાઇસ છે અહીંયા માનો કે આ 9.5 ની પ્રાઇસ છે. આ 9.5 ની પ્રાઇસ ઉપર ઇન્ફાઇનાઇટ ડિમાન્ડ, આ ડિમાન્ડ આમ ઇન્ક્રીઝ થતી જાય છે. એટ ઓલ people have started purchasing it at the price of 9.5. બરોબર, તો આ ડિમાન્ડ કર્વ છે, આને કહેવાશે હોરિઝોન્ટલ ડિમાન્ડ કર્વ. અથવા એનું બીજું નામ શું છે? હોરિઝોન્ટલ ડિમાન્ડ કર્વ is also known as parallel to x-axis. It is parallel to x-axis, or it is known as parallel to quantity axis, or it is also known as parallel to horizontal axis. Parallel to x-axis, parallel to quantity axis, parallel to horizontal axis, or it is perpendicular to y-axis. તમે જોઈ શકો છો આ y-axis ને perpendicular છે, y-axis ને લંબ છે. So it is perpendicular to y-axis. So these are the interpretations of the answer. 5 things we remember. First, when answer is 0, it is known as perfectly inelastic demand. When answer comes to greater than 0, less than 1, it is inelastic demand. Demand curve will be steeper.
When answer is 1, it is known as unit elastic demand, and the demand curve will be rectangular hyperbola or convex to the origin. When answer is greater than 1, less than infinite, it is known as elastic demand, and the demand curve will be flatter. And when answer is infinite, it is known as perfectly elastic demand, and perfectly elastic demand curve will be horizontal demand curve. So these are 5 interpretations are very much important. You have to remember all the 5. So our next topic is total outlay method. Now what do we mean by this? Total outlay. Outlay means expenditure. Total expenditure method. What does this mean? Total expenditure મતલબ શું? તો અત્યાર સુધી શું થતું હતું, આપણને લોકોને એલાસ્ટિસિટી કેલ્ક્યુલેટ કરવી હોય તો એના માટે આપણને પ્રાઇસ આપતા અને એની સાથે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ આપતા. પ્રાઇસ અને ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ આનું આપણે કમ્પેરિઝન કરી અને એલાસ્ટિસિટી કેલ્ક્યુલેટ કરતા હતા. પણ હવે આપણને બે વસ્તુ આપી હોય, પ્રાઇસની સામે એક્સપેન્ડિચર. આઉટલે નો મતલબ થાય એક્સપેન્ડિચર. હવે પ્રાઇસ એની સામે એક્સપેન્ડિચર આપ્યું હોય અને આપણને લોકોને કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું કહેવામાં આવે કે ફાઇન્ડ આઉટ ધ ઇલાસ્ટિસિટી. તો પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર નો ઉપયોગ કરીને ઇલાસ્ટિસિટી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થાય તો that is considered as a total outlay method. The total outlay method is nothing but the representation of expenditure, and with the help of this expenditure we will find out the price elasticity. કેવી રીતે મળે આમાં? તો કાંઈ નવું કરવાનું નથી. ઇટ ઇઝ વેરી મચ સિમ્પલ. જુઓ, તમને પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર આપ્યું છે. સપોઝ તમને એવું કહેવામાં આવ્યું કે when price was 10 at that time expenditure was 80. 10 રૂપીસ ની પ્રાઇસ ઉપર એક્સપેન્ડિચર 80 હતો. તો હવે મને કહો કે ડિમાન્ડ કેટલી હોય? એક્સપેન્ડિચર તમને આપ્યો છે, અલ્ટિમેટલી ઇલાસ્ટિસિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તો આપણે ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ જ જોઈએ. તો ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ એના ઉપરથી મળી શકે કે ન મળી શકે? સિમ્પલ. ક્વોન્ટિટી ડિમાન્ડેડ ઇઝ વેરી મચ ઇઝી. તો આ એક્સપેન્ડિચર છે એને ડિવાઈડ બાય કરી નાખો પ્રાઇસ. એક્સપેન્ડિચર ડિવાઈડ બાય પ્રાઇસ. તો શું આન્સર આવે? તો 8 ડિવાઈડ બાય 10, સોરી 80 ડિવાઈડ બાય 10 ઇઝ 8. તો આનો મતલબ એવો થયો ને કે 10 રૂપીસની પ્રાઇસ ઉપર ડિમાન્ડ કેટલી હશે? તો કે 8 કિલો ડિમાન્ડ હશે. હવે આ આપણને જે મળી ગયું આને ફોર્મ્યુલામાં આપણે મૂકી દઉં, બરાબર? તો તમને ઇઝીલી આન્સર મળી જશે. તો outlay method is nothing but expenditure method in which we will consider expenditure. From the expenditure we will find out quantity and then we will calculate the elasticity. So this is expenditure method, or we can say outlay. આપણે લોકો વાત કરી રહ્યા છીએ 3 interpretations of total outlay method. The first interpretation of total outlay method is when, as a result of change in price of a good, the total expenditure on the good remains the same. As a result of change in the price of the good, total expenditure on the good remains the same. It will be known as equal to unity. The elasticity is equal to unity. Equal to unity. Unity means 1. Unity means 1. Equal to 1. Equal to 1 એટલે શું કહેવાય એને? તો કે unit elastic demand. Unit elastic demand. ક્યારે unit elastic demand કહેવાશે? તો ફરીથી પાછું આપણે વાંચીએ. When, as a result of change in the price, મતલબ પ્રાઇસમાં ગમે તેટલો ચેન્જ થાય, total expenditure made on the good remains the same. मतलब expenditure same રહે છે. પ્રાઇસ ચેન્જ થયા પહેલા અને પ્રાઇસ ચેન્જ થયા પછી expenditure remains the same. This will be known as unit elastic demand. Let's take one example. Suppose price છે
₹6 હતી ત્યારે 10 યુનિટની ડિમાન્ડ કરતો હતો માણસ, તો એક્સપેન્ડિચર કેટલો થાય? 60. હવે માનો કે પ્રાઇસ ઘટી ગયા, પ્રાઇસ ₹5 થઈ ગયા, તો એ ડિમાન્ડ કરે છે 12 યુનિટ્સની, તો 5 into 12 એક્સપેન્ડિચર કેટલો થયો? 60. અગેન પ્રાઇસ ₹4 થઈ ગઈ, એટલે ₹4 પ્રાઇસ એ 15 યુનિટ પરચેસ કરે છે. 15 યુનિટ પરચેસ કરે છે, એક્સપેન્ડિચર કેટલો થશે? તો કે 60. નાઉ યુ કેન સી કે પ્રાઇસ ચેન્જ થયા પહેલા અને પ્રાઇસ ચેન્જ થયા પછી એક્સપેન્ડિચર રિમેન્સ ધ સેમ. બરોબર, અહીંયા પ્રાઇસ ઘટે છે પણ એક્સપેન્ડિચર તો સેમ જ રહ્યો છે. બરોબર, અહીંયા ₹6 ની પ્રાઇસ ઉપર 60 નો એક્સપેન્ડિચર હતો, ₹5 ની પ્રાઇસ ઉપર 60 એક્સપેન્ડિચર છે, ₹4 ની પ્રાઇસ ઉપર પણ એક્સપેન્ડિચર 60 છે. તો expenditure remains the same before and after change in price. This is known as unit elastic demand. Unit elastic demand means answer comes to 1. Unit elastic demand કહેવાશે જ્યારે પ્રાઇસ ચેન્જ થયા પહેલા અને પ્રાઇસ ચેન્જ થયા પછી એક્સપેન્ડિચર સેમ રહે ત્યારે. તો આ પહેલું ઇન્ટરપ્રિટેશન. The second interpretation is when as a result of increase in the price of a good, total expenditure made on the good falls. Now, when there is increase in the price, અહીંયા આપણે આને કમ્પેર કરીએ તો પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર એની વચ્ચે રિલેશન કેવું બનશે? તો પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એક્સપેન્ડિચર ડિક્રીઝ થાય છે. When as a result of increase in the price, અહીંયા તમને લોકોને દેખાઈ રહ્યું છે, when as a result of increase in the price expenditure falls, એટલે expenditure decrease થાય છે, and as a result of decrease in the price, price decrease થાય તો expenditure increase થાય છે. બરાબર, price decrease થાય છે તો expenditure increase થાય છે. તો મતલબ પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે કેવો રિલેશન છે? આ ખાસ યાદ રાખજો, પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે ઇન્વર્સ રિલેશન અથવા તો નેગેટિવ રિલેશન છે. તો જ્યારે આવું થાય ત્યારે ડિમાન્ડ કેવી કહેવાય? તો ઇટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન યુનિટી. ગ્રેટર ધેન યુનિટી મતલબ 1 કરતા વધારે આન્સર. 1 કરતા વધારે આન્સર હોય તો ડિમાન્ડ કેવી કહેવાય? તો કે ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. 1 કરતા વધારે આન્સર તો એ શું કહેવાશે? ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. તો ફરીથી પાછું, પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે કેવો રિલેશન હોય? તો ઇન્વર્સ રિલેશન હોય. પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે ઇન્વર્સ રિલેશન મતલબ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય, એક્સપેન્ડિચર ડિક્રીઝ થાય, પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય, એક્સપેન્ડિચર ઇન્ક્રીઝ થાય. તો ડિમાન્ડ કેવી કહેવાશે? તો ડિમાન્ડ વિલ બી ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. એક્ઝામ્પલથી સમજીએ વધારે ખબર પડશે. સપોઝ પ્રાઇસ 6 હતી ત્યારે ડિમાન્ડ 10, તો ટોટલ એક્સપેન્ડિચર કેટલું કહેવાય? તો કે 60. હવે પ્રાઇસ છે 6 માંથી 5 થઈ ગઈ, ₹5 ની પ્રાઇસ ઉપર ડિમાન્ડ 15 છે, તો એક્સપેન્ડિચર 75 છે. તમે જોઈ શકો છો કે પ્રાઇસ અહીંયા ડિક્રીઝ થઈ પણ એક્સપેન્ડિચર શું થયું? એક્સપેન્ડિચર ઇન્ક્રીઝ થયું. પ્રાઇસ 4, હજી પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય છે, એક્સપેન્ડિચર કેટલું છે? 80. બરોબર, કારણ કે ડિમાન્ડ અહીંયા 20 થઈ ગઈ. તો પ્રાઇસ ઘટે છે, અહીંયા ડિમાન્ડ વધે છે, એક્સપેન્ડિચર વધે છે. બરોબર, તો પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે કેવો રિલેશન થયો? પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે ઇન્વર્સ રિલેશન. પ્રાઇસ ડિક્રીઝ, એક્સપેન્ડિચર ઇન્ક્રીઝેસ. ડિમાન્ડ કેવી કહેવાશે અહીંયા? તો ધીસ વિલ બી નોન એઝ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. આ પ્રકારની ડિમાન્ડને કહેવાશે ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. So price and expenditure, if they have inverse relation, the demand will be elastic demand. Then third thing, when as a result of increase in the price of a good, total expenditure made on the good increases. Price and expenditure નું comparison કરીએ, increase in the price, expenditure increases. પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એક્સપેન્ડિચર પણ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. એન્ડ વેન પ્રાઇસ ડિક્રીઝિસ, expenditure also decreases.
પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર બંને સેમ ડિરેક્શનમાં મૂવ થઈ રહ્યા છે તો આનો રિલેશન કેવો કહેવાય તો કે પોઝિટિવ રિલેશન. So when there is positive relation between price and expenditure, we say that the price elasticity of demand is less than unity. Less than unity એનો મતલબ શું થાય તો less than unity એટલે 1 કરતા ઓછું. 1 કરતા ઓછું એટલે શું કહેવાય એને તો inelastic demand. This is inelastic demand when there is less than unity answer. તો ફરીથી પાછું આપણે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન જોઈએ. પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એક્સપેન્ડિચર ઇન્ક્રીઝ થાય છે, અને પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય છે તો એક્સપેન્ડિચર ડિક્રીઝ થાય છે. મતલબ પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે પોઝિટિવ રિલેશન છે. પોઝિટિવ રિલેશન હોય તો ડિમાન્ડ કેવી કહેવાશે તો કે ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહેવાશે. એક્ઝામ્પલથી જોઈએ તો વધારે ખબર પડશે. તો જો પ્રાઇસ 6 રૂપીસ, ડિમાન્ડ 10, એક્સપેન્ડિચર 60. હવે પ્રાઇસ 6 માંથી 5 થઈ ગઈ, તમે જોઈ શકો છો પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થાય છે. પ્રાઇસ ડિક્રીઝ તો એક્સપેન્ડિચર શું થયું તો કે ડિક્રીઝ થયું. જુઓ તો પ્રાઇસ ડિક્રીઝ, એક્સપેન્ડિચર ઓલ્સો ડિક્રીઝ. ઓકે, પ્રાઇસ હજી 5 માંથી 4 થઈ ગઈ, પ્રાઇસ ડિક્રીઝ, અગેન પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થઈ તો એક્સપેન્ડિચર 52 થઈ ગયું. બરોબર, તો પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે કેવો રિલેશન છે અહીંયા? પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે પોઝિટિવ રિલેશન. પોઝિટિવ રિલેશન હોય તો ડિમાન્ડ કેવી કહેવાય તો પોઝિટિવ રિલેશન હોય તો ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહેવાશે. તો અહીંયા 3 વાત આપણે લોકોએ કરી. યુનિટ ઇલાસ્ટિક, યુનિટ ઇલાસ્ટિકમાં શું ધ્યાન રાખવાનું તો કે પ્રાઇસ ચેન્જ થયા પહેલા અને પ્રાઇસ ચેન્જ થયા પછી એક્સપેન્ડિચર સેમ રહે તો યુનિટ ઇલાસ્ટિક. બીજું કીધું ઇલાસ્ટિક. ઇલાસ્ટિકમાં શું યાદ રાખવાનું તો કે પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે ઇનવર્સ રિલેશન હોય તો ઇલાસ્ટિક. અને લેસ ધેન યુનિટી, લેસ ધેન યુનિટી એટલે ઇનઇલાસ્ટિક. ઇનઇલાસ્ટિકમાં શું યાદ રાખવાનું તો કે પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે પોઝિટિવ રિલેશન હોય તો ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. ઓકે, હવે બીજી એક વાત કહું. અહીંયા તમને લોકોને એક્સપેન્ડિચર આપ્યું છે. એક્સપેન્ડિચરની જગ્યાએ રેવન્યુ કહેવામાં આવે. આ રેવન્યુ આપ્યું હોય તો એકની એક જ વાત થઈ. એક્સપેન્ડિચરને બદલે જો તમને રેવન્યુ કહે તો પણ ત્રણેય ઇન્ટરપ્રિટેશન એક સરખા જ રહેશે. એ 3માં કોઈ ફેર નહીં પડે. શું કામ? કારણ કે જે વસ્તુ આપણા માટે એક્સપેન્ડિચર છે એ વસ્તુ સેલર માટે, વેચનાર માટે શું છે? વેચનાર માટે એ રેવન્યુ કહેવાય. બરાબર, માનો તમારો એક્સપેન્ડિચર 60 થતો હોય તો વેચનાર વ્યક્તિનો રેવન્યુ કેટલો થતો હોય તો 60 થતો. બરાબર, એવી રીતે અહીંયા માનો કે તમારો એક્સપેન્ડિચર છે 55 છે તો વેચનારનું રેવન્યુ કેટલું થતું હોય 55 જ થતું હોય. તો મતલબ કે અહીંયા એક્સપેન્ડિચરની જગ્યાએ રેવન્યુ એવા વર્ડ્સ વાપરવામાં આવે તો પણ 3 ઇન્ટરપ્રિટેશન સેમ જ રહેશે. 3ની ફરીથી પાછી વાત કરું. પહેલામાં આપણે એવું કીધું હતું કે પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર, બરાબર, પ્રાઇસ ચેન્જ થયા પહેલા અને પ્રાઇસ ચેન્જ થયા પછી એક્સપેન્ડિચર સેમ રહે. બરાબર, એક્સપેન્ડિચર સેમ રહે એની જગ્યાએ એમ કીધું હોય કે રેવન્યુ સેમ રહે. ચાલો, રેવન્યુ સેમ રહે. બરાબર, તો એને યુનિટ ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહેવાય. બીજામાં આપણે એવું કીધું કે પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર, પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર, એક્સપેન્ડિચરની બદલે રેવન્યુ કીધું હોય. પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે નેગેટિવ રિલેશન, નેગેટિવ રિલેશન હોય તો નેગેટિવ રિલેશન હોય તો આપણે એને કીધું ઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ. બરોબર, અને ત્રીજામાં આપણે એવું કીધું કે પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર, આની વચ્ચે પોઝિટિવ રિલેશન. એક્સપેન્ડિચરની જગ્યાએ રેવન્યુ કહેતો તો સેમ, કારણ કે તમારો એક્સપેન્ડિચર છે એ બીજાની તો રેવન્યુ છે ને. તો પ્રાઇસ અને એક્સપેન્ડિચર વચ્ચે પોઝિટિવ રિલેશન હોય તો ડિમાન્ડ કેવી કહેવાશે તો ડિમાન્ડ ઇનઇલાસ્ટિક ડિમાન્ડ કહેવાશે. બરોબર, તો આ 3 વાત, આ ત્રણેયમાં એક્સપેન્ડિચરની જગ્યાએ જો રેવન્યુ એવા વર્ડ વાપરવામાં આવ્યા હોય તો પણ all the situations will remain same. ચલો,
Is it clear to all?